जय जय श्री राधे निदाय गौर हरि बोल। परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणगत वत्सल कलि पावन अवतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय राधा गोविंद देवेर महति कृपाय गौड़ी संप्रदाय आचार्य वर्ज्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे भगवानेर अहेतुकी करुणा। श्रीमान महाप्रभु काशीपुरे चंद्रशेखर आचार्य गृहे सनातन गोस्वामी पाद के साध्य साधन तत्त्वे दिव्य उपदेश प्रदान करछे। এই সাধনকে অভিধেয় বলা হলো। আর অভিধেয় সেই সম্বন্ধ তত্ত্বকে প্রাপ্তি করার যে সাধন তাকেই অভিধেয় বলা হয়েছে। অভিধেয় সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আর অভিধেয় হলো কেবলমাত্র ভক্তি। ভক্তি ব্যতিরেক जीवेर अन्य उपाय कल्याण होबे ना, परम कल्याण होबे ना। सवै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति हृदयजे। सेई अदक्ष इंद्रियातीत भगवान श्रीकृष्णेर चरणे जे भक्ति एइटाई जीवेर परम धर्म, तार द्वारा ही जीवेर परम कल्याण होबे। श्रीमान महाप्रभु এই প্রসঙ্গে গোস্বামী সনাতন কে বলতেছিলেন कि महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नয়। সেই ভক্তি साधु कृपा बिना आर नाही को उपाय। भक्ति बाहनेर द्वारा ही जीवेर हृदये संक्रमित हन। जीवेर हृदये आगमन करें बाहनेर द्वारा ही। और बाहन हलेन महत कृपा। এই महतगणेर संग तादेर कृपा गुरु कृपा अनुगत्य এইটাই भक्ति आगमनेर उपाय। এই জন্য বললেন महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नয়। जा साधन करो, जा अनुष्ठान करो, महत कृपा बिना ये भक्ति प्राप्तिर अन्य उपाय নাই। कृष्ण कृपा तो बहु दूरेर कथा। संसारेर प्रति जे लालसा, संसारेर प्रति जे मोह, से मोहटाई नष्ट होबे ना। संसारेर प्रति जे बासना, से बासनाटाई जाबे ना। मही असां पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत जावत। जावत जे पर्यंत निष्किंचन महतगणेर चरणर जे निजेके अभिषिक्त ना करा हय, से पर्यंत ये मति भगवानेर चरणे लागे ना। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महतगणेर पादरजे अभिषिक्त व्यतीत से तत्व ज्ञान भय ना। भगवान तत्व ज्ञान भय ना। এই জন্য साधु संग सर्वशास्त्र कय। लवमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि হয়। सूत महाशय सोनक जी के बोलले कि हे ऋषिगण, तुलयाम लवेनापि ना सर्गं ना पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष।
এই যে লবমাত্র সাধু সঙ্গের এত মহিমা কেন? কারণ সে সাধু সঙ্গে যে বস্তু তাকে প্রাপ্তি হবে বা প্রাপ্তি হয় তার তুলনা এই স্বর্গ করতে পারবে না, অপবর্গ করতে পারবে না, কোন সুখ তার তুলনা করতে পারবে না। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বললেন कि देखो এই ভক্তি হি যে অভিধেয়, ভক্তি যে সাধন, তার প্রমাণ গীতা বলছে कि ভগবান অর্জুনকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম বললেন, কর্মযোগী বলতে হইতে বললেন। কখন বললেন না তুমি কর্ম থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কখন যোগের উপদেশ দিলেন তুমি যোগী হয়ে যাও, যোগের সাধনা করো। কিন্তু অন্ততঃ ভগবানের যেটা হার্দ তা তিনি বললেন সর্বগুহ্যতমং ভূয়। পুনরায় তুমি শোনো, যেটা সব থেকে অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব, গোপনীয় কথা আমি তোমাকে বলছি। যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্য তোমাকে আমি বলছি কি সে তত্ত্ব বলে মন্মনা ভব মদ ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মামি ভৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। এইটা আমার সত্য প্রতিজ্ঞা, তুমি আমার প্রিয়। হে অর্জুন, মন্মনা ভব, তোমার যে মন আমাতে প্রদান করো, মন আমাকে দিয়ে দাও, মদ ভক্ত আমার ভক্ত হয়ে যাও, আমার যজন করো, পূজা করো, আমাকে নমস্কার করো। মামি বৈষ্যসি, তুমি আমাকে প্রাপ্তি করবে, এতে কোনো সন্দেহ না। এ আমার সত্য প্রতিজ্ঞা। পূর্ব আজ্ঞা, বেদ ধর্ম কর্ম যোগ জ্ঞান সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবা। এই আজ্ঞা বলে যদি ভক্তির শ্রদ্ধা হয়, সর্বক্রম কর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়। মহাপ্রভু বললেন পূর্বের আজ্ঞা, এ বেদ ধর্ম কর্ম যোগ জ্ঞান সব সাধি শেষে अंतिमे भगवान बोलें कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा भक्तिर प्रथम जे सोपान, से श्रद्धा शब्देर अर्थ हलो सुदृढ़ निश्चय, जे सुदृढ़ विश्वास, भक्तिर प्रति सुदृढ़ विश्वास, भगवानेर प्रति सुदृढ़ विश्वास, एइटाई विश्वास श्रद्धा। और कृष्ण भक्ति कइले सर्वकर्म कृत है। महाप्रभु जेन बोले गेलेन कि देखो कारोर मने यदि कोनो प्रकार दुविधा थाके, यदि ये समस्त लौकिक आचार अथवा ये पूजा ना करले की हबे, तो तार जन बोले कृष्ण भक्ति कइले सर्वकर्म कृत है। एकटी दृष्टान्त दिलेन, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण मच्युतेज्या। वृक्षेर मूले जल दिले जेमन तार स्कंद तार शाखा उपशाखा तृप्यन्ति, सब किछु पल्लवित हो जाए, तृप्ति हो जाए। प्राणापहाराश्च, पेटे आहार दिले समस्त इंद्रियगण जेमन तृप्ति लाभ करे, तद्रूप से भगवानेर चरणे प्रणाम करले, भगवान श्री कृष्णेर पूजा करले सर्व आरोहण समस्त देवतागणेर पूजा हो जाए। भगवानेर चरणे प्रणाम करले समस्त देवतार कारण तिनि सर्वदेवमय,
সবার আরাধনা হয়ে যায়। শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী, উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী। এই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তির অধিকারী হয়। আর এই শ্রদ্ধাবান তিন প্রকার, উত্তম শ্রদ্ধাবান, মধ্যম শ্রদ্ধাবান, আবার কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান। শ্রদ্ধা অনুযায়ী সে ভক্তিতে অধিকারী হয়। উত্তম অধিকারীকে বললেন শাস্ত্র যুক্তি সুনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যার, উত্তম অধিকারী সেই তারই সংসার। बोले शास्त्र जुक्ति जे दक्ष सुनिपुण, सब प्रकार शास्त्र जुक्ति जे जाने, शास्त्र सिद्धांत जाने, और दृढ़ श्रद्धा दृढ़ विश्वास कृष्ण जे सही जे परम पुरुष स्वयं भगवान, और भक्ति जे साधन तत्व, এই प्रकार जार दृढ़ निश्चय हो गेছে আর শাস্ত্র যুক্তিতে শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, তাকে উত্তম অধিকারী সংজ্ঞা দেয়া হয়। শাস্ত্র যুক্ত উচ্চ নিপুণঃ সর্বদা দৃঢ় নিশ্চয় প্রৌঢ় শ্রদ্ধা অধিকারী সভক্তা উত্তমোত্তম, তাকে উত্তম অধিকারী বলা হলো। যে শাস্ত্র যুক্তি এতটা জানে না, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এতটা জানে না, কিন্তু শ্রদ্ধা তার অত্যন্ত দৃঢ়, অত্যন্ত মজবুত, তাকে মধ্যম অধিকারী বলা হয়। শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান। তাকে মধ্যম অধিকারী বলা হলো। আর যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন, ক্রমে ক্রমে তেহ ভক্ত হইবে উত্তম। যার অত্যন্ত কোমল শ্রদ্ধা তাকে কনিষ্ঠ অধিকারী বলা হলো। जो भवेत् कोमल श्रद्धा स कनिष्ठ निगद्यते। रतित प्रेम तारतम्ये भक्त तरतम, एकादश स्कंदे तार करियाছে लक्ष्य। रति माने प्रेम तारतम्य, जार जेमन प्रेम, जार जेमन भाव, সেই ভাবের অনুসার, রতির অনুসার ভক্তও উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তিন প্রকার বিবেচনা করে দেয়া হয়। বললেন উত্তম ভক্তকে বলে সর্বভূতেষু য পশ্যেৎ ভগবত ভাবমাত্মন, যে সব প্রাণীর মধ্যে, সে প্রাণী দেখে না। বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ, সে প্রাণীর মধ্যে প্রাণী দেখে না, নিজের ইষ্টকে দেখে। তাকে উত্তম মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ, তাকে উত্তম ভক্ত বলা হলো। ভূতানি ভগবত্যাত্মা নেশ ভাগবতোত্তম। আর মধ্যম ভক্ত বলে ঈশ্বরের তদ অধীনেষু বালিশেষু দিশস্যু চ প্রেম মৈত্রী কৃপাপেক্ষা য করোতি স মধ্যম। ঈশ্বরে প্রেম, ভগবানের চরণে যার প্রীতি আছে, প্রেম আছে, তদ অধীনেষু মানে ভগবানের ভক্তগণের প্রতি যার মৈত্রী ভাব আছে, আর বালিশেষু কৃপা, বালিশ মানে অজ্ঞানী জীবের প্রতি যাদের কৃপা ভাব আছে, আর উপেক্ষা দিশস্যু চ যারা বৈষ্ণব দেশী তাদের প্রতি যার উপেক্ষা ভাব, তাকে মধ্যম ভক্ত বলা হয়। য করোতি স মধ্যম। আর কনিষ্ঠকে বলে অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং চ শ্রদ্ধয়ে
শ্রদ্ধায়তে ন তদ ভক্তিষু চান্যেষু সভক্ত প্রাকৃত স্মৃত। যে কেবল ভগবানের পূজা করে, ভগবানের চরণে ভক্তি আছে, কিন্তু ভগবানের যারা ভক্ত, অন্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নাই, তাদের প্রতি কোনো ভাব নাই, তাকে কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। সর্বমহাগুণ গণ বৈষ্ণব শরীরে কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সংসারে। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বলছেন কি, সনাতন ভগবানের যারা ভক্ত হন, যারা নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করেন, চিন্তন করেন, ধ্যান করেন, তো সেই সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে ভগবানের সমস্ত মহৎ গুণগুলো এসে যায়। যস্যাস্তি ভক্তি ভগবত কিঞ্চনা সর্বে গুণেস্তত্র সমাসতে সুরা। হরাব ভক্তস্য কুতো মহৎ গুণা মনোরথেনা সতিধাবত বহি। যস্যাস্তি ভক্তি ভগবত কিঞ্চনা, ভগবানের চরণে যার অকিঞ্চনা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি, নির্মল ভক্তি, সর্বেই গুণেস্তত্র, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবতাগণ সেই ভক্তের মধ্যে বিরাজমান হয়ে যায়। ক্ষমা, দয়া, শালীনতা, এই সমস্ত মহৎ গুণ সে ভক্তের মধ্যে আপনা আপনি সঞ্চারিত হয়ে যায়। আর হরাব ভক্তস্য কুতো মহৎ গুণা, যারা ভগবানের অভক্ত তাদের মধ্যে এই সমস্ত মহৎ গুণ আবির্ভাবের সম্ভাবনা কোথায়? মনোরথেনা সতিধাবত বহি, যাদের মনোরথ সর্বদা অসতের দিকে ধাবিত হয়, তাদের মধ্যে এই সমস্ত মহৎ গুণ উদয় হওয়ার সম্ভাবনা হি থাকে না। এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ, সব কহা না যায় করি দিগ দর্শন। কৃপালো অকৃত দ্রোহ সত্যসার সম। কৃপালু, তাদের এই স্বভাব এসে যায়, কৃপা করার যে একটা দয়া স্বভাব, কৃপা করার স্বভাব এসে যায়। মানে যারা পতিত জীব তাদের উপরে কৃপা, যেমন অজামিল সেই মহাত্মাগণ দেখলেন ये ব্রাহ্মণ কিন্তু ये পতিত, পতন হয়ে গেছে, দেখলেন ये ব্রাহ্মণকে যদি আমরা কোনো অনুষ্ঠান করতে বলি অথবা কোনো সাধন করতে বলি কখনই করবে না। তো মহাত্মাগণ চিন্তা করলেন কিভাবে এর কল্যাণ হবে। তাকে বললেন কেবল তোর যে পুত্র হবে তার নাম নারায়ণ রাখ, সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা, তাতেই তার কল্যাণ হলো। অকৃত দ্রোহ, কারোর প্রতি দ্রোহ ভাব থাকে না। মহাত্মাগণের সত্যসার, সত্যবাগ হন, সম দৃষ্টি সম্পন্ন হন মহাত্মাগণ, নির্দোষ, দোষ রহিত, বদান্য, মৃদু, সুচি, অকিঞ্চন, সর্বোপকারক, সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণেক শরণ, অকাম, অনিহ, স্থির, বিজিত ষড়গুণ, মিতভোগ, অপ্রমত্ত, মানদ অমানী, মানদ অপরকে মান দান করেন, অমানী। মহাত্মাগণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এই প্রকার। মহাত্মাগণ বলেন, সিদ্ধ মনোহর দাস বাবা, গোবিন্দ গুণ্ডে সিদ্ধ মনোহর দাস বাবার সমাধি আছে, নিজের শিষ্যগণকে প্রণাম করে নিতে। কোন শিষ্য গিয়েছে, শিষ্যকে আগে শিষ্য গিয়ে প্রণাম করবে, শিষ্যকে আগে তিনি প্রণাম করে নিতে। সেই জন্য ভয়ে শিষ্যগণ যেতেন না, শিষ্যগণকে দেখেই প্রণাম করে নিতে। শিষ্যগণ বলতেন, বাবা আমি আপনার শিষ্য। ও আমি তো জানি না, তুমি তো তিলক করেছো, তুমি তো বৈষ্ণব। মানে এই সমস্ত ভাব তাদের মধ্যে, কে শিষ্য মানে আমার শিষ্য, এই ভাবই থাকে না। বৈষ্ণব দেখা মাত্র মানব অমানী, মান রহিত হন তারা, গম্ভীর
করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনি। এই সমস্ত মহান গুণগুলো সেই ভক্তির মধ্যে, এই সমস্ত মহান গুণ ভক্তির মধ্যে দেখা যায়। শ্রীমন মহাপ্রভু বললেন কি সনাতন কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তেহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ। ये कृष्ण भक्तिर जन्मेर मूल कारण महाप्रभु अंतत्वगत बोले गेलेन कि ये कृष्ण भक्तिर जन्मेर मूल कारण हलो साधु संग। साधु संग व्यतीत ये कृष्ण भक्तिर जन्मेर आर कोनो कारण नहीं। कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्य अंग, एटाई कृष्ण प्रेम प्राप्तिर मुख्य अंग महाप्रभु बोललेन। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद भवन्ति हृत्कन्न रसायन कथा तज्जोषणात् आसो अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। এই পয়ার সঙ্গে মিলিয়ে বিলকুল কপিল ভগবানের এই শ্লোক মাতাকে বলছেন, মা তুমি সাধুগণের সঙ্গ করিবে। আর সাধুগণের সঙ্গে কি হয় প্রভু बोलेन सतां प्रसंगान मम वीर्य संविद भवन्ति हृत्कन्न रसायना कथा। साधुगणेर प्रकृष्ट संगे आर मम वीर्य संविद आमार महात्म्य आमार समस्त महिमा कथा है, आमार समस्त लीला चरित्र कथा है। केमन से कथा जानो बोले हृत्कर्ण रसायन कथा, जे हृदय के एवं श्रवणेन्द्र के कान के रसायन स्वरूप। रसायन एमन एक औषधि जे औषधि खेतेओ खूब स्वादिष्ट, खेतेओ खूब भालो लागे, आबार रोगेर ओ निवर्तक, रोगो भालो हय रसायन। तद्रूप ये कृष्ण कथा सुनते वो मधुर, आज हृदय के कान के रसायन स्वरूप मधुर लागे, आबार भवरोगेर निवर्तक, भवरोग के खंडन करे ये कथा। तो भगवान कपिल बोलছেন से हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात्, से कथा के जरा साधुदेर मुखे श्रवण करें। आसो अपवर्ग वर्तमाने, अपवर्ग वर्तमाने आमार जे प्राप्तिर मार्गे आसो खूब शीघ्र ही श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये क्रमानुसार श्रद्धार उत्पन्न হয়, तारपरे रति হয়। श्री कपिल भगवान जेन बोललेन जखन भक्तिर मार्गे तार श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, बाकी समस्त सोपानगुलो से अनायास पार करे जाए। श्रद्धार परे 6टी स्टेज के छेड़े दिले और सप्तम स्टेज रतिते चले गेले। बाकीगुलो बोले जेन बोललेन केवल श्रद्धा जखन होबे तार तो बाकी सोपानगुलो अनायास पार करे जाबे। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अतो आत्यंतिकीं क्षमं पृच्छामो भवतो नघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्य वधीर्नृणाम्। अस्मिन् संसारे क्षणार्धोऽपि सत्संग, এই সংসারে আধা ক্ষণের যে সৎসঙ্গ এ হচ্ছে সেবধীর, তাতেই জীবের সর্বাভীষ্ট সকল সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে যায়। এই জন্য বললেন কৃষ্ণ ভক্তির জন্মের মূল কারণ হলো সাধু সঙ্গ। যেমন সাধু সঙ্গ করিবে সেই প্রকার অসৎ সঙ্গেরও পরিত্যাগ করিবে। महाप्रभु बोलें देखो असत्संग त्याग वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। असत्संगेर त्याग करिबेन ये वैष्णवेर एकटी आचरण,
যারা এই সংসারের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি, বিষয়ী ব্যক্তি, তাদের সঙ্গ করিবেন না। আর কৃষ্ণ অভক্ত, ভগবানের যারা অভক্ত, তাদেরও সঙ্গ করিবেন না। ন তথাস্য ভবেৎ মোহ বন্ধ সান্ন প্রসঙ্গত যোষিত সঙ্গা যথা পুংস যথা তৎসঙ্গী সঙ্গত। অন্য কোন সঙ্গে এই প্রকার তার মোহ উৎপন্ন হয় না। যারা বিষয়ী ব্যক্তি, এই সংসারের বস্তু, স্ত্রী পুত্রারিপদা যারা প্রচন্ড আসক্ত ব্যক্তি, তাদেরকেই এইটাকেই সে পুরুষার্থ মনে করে, এমন যে ব্যক্তির কখনো সঙ্গ করিবেন না। তাদের সঙ্গে যে প্রকার মোহ উৎপন্ন হয় সংসারের প্রতি, অন্য কোন সঙ্গে সেই প্রকার মোহ উৎপন্ন হয় না, বন্ধন উৎপন্ন হয় না। সত্যম শৌচম দয়া মৌনম বুদ্ধি শ্রীর হ্রি যশ ক্ষমা সমোদম ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ জাতি সংখ্যয়ম। বলছেন এই অসৎসঙ্গ করলে এই সমস্ত মহৎ গুণ, মানে সত্য বলা, শৌচ মানে পবিত্রতা, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, শ্রী, হ্রি মানে লজ্জা, তার যশ, ক্ষমা, সম, দম, ভগ, এই সব সংখ্যয়ম নাশ হয়ে যায়। অসৎসঙ্গে এই সমস্ত মানে সদ্গুণগুলো তার নষ্ট হয়ে যায়। তেষু অশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিত আত্মসু সাধুষু ন সঙ্গং ন কুর্যাৎ শৌচেষু যোষিত ক্রীড়া মগর মৃগেষু চ। যারা অশান্ত ব্যক্তি, মানে চঞ্চল, অস্থির, যাদের মতি, কোন কথায় যাদের বিশ্বাস হয় না, সেমন চঞ্চল মতি সম্পন্ন, মূঢ় মানে অজ্ঞানী, মূর্খ লোক, মূর্খ ব্যক্তি, খণ্ডিত আত্মসু অসাধুষু মানে যারা দেহাত্ম বুদ্ধি, এ দেহই সব কিছু, এই দেহের পুষ্টির জন্য সর্বদা তৎপর, দেহাত্মবাদী, এ দেহ কি করে সুখী হবে, এই প্রকার সঙ্গন কুর্জা শৌচেষু মানে শোচনীয় অবস্থাপন্ন। এমন যে ব্যক্তি কখনই, আর যোষিত ক্রীড়া মগাজ মৃগেষু চ, স্ত্রী লোকের ক্রীড়া মৃগ তুল্য, তাদের ইশারায় যারা নৃত্য করে, এমন ব্যক্তির কখনো সঙ্গ করিবেন না। সনাতন গোস্বামীপাদ হরিভক্তি বিলাসে কাত্যায়নী সংহিতা থেকে একটি বচন, একটি শ্লোককে নিলেন। বরং ভূত বহুত জালা पंजरांतर व्यवस्थिति नौसौरी चिंत विमुखा चिंता विमुखा जन संवास वैशसम। বললেন প্রভু, যদি দণ্ড দিবার থাকে, আমাকে একটি লৌহ পিঞ্জরান্তে, পিঞ্জরার মধ্যে বন্ধ করে, আবদ্ধ করে অগ্নির শিখার উপরে রেখে দিবে, এতে আমার কোন ইয়ে বহুত ভালো, কিন্তু কখন বিমুখ অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ প্রদান করিবেন না। মা দ্রক্ষী ক্ষীণ পুণ্যা ক্বচিদপি ভগবত হীনান মনুষ্য। ক্ষীণ পুণ্য ব্যক্তি, ভক্তিহীন ব্যক্তির কখনো সঙ্গ করিবেন না, এদের মুখও দেখবেন না। এসব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম অকিঞ্চন হইয়া লহ কৃষ্ণৈক শরণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে যে লৌকিক ধর্ম, আর যদি এ ধর্ম না করা হয় দোষ লাগবে, এই প্রকার একে ত্যাগ করে, এসব ছাড়িয়া অসৎসঙ্গ ছেড়ে, বর্ণাশ্রম ধর্ম ছেড়ে অকিঞ্চন হইয়া লহ কৃষ্ণৈক শরণ। ভগবান নিজেই বললেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণং ভজ। ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।
যারা পণ্ডিত ব্যক্তি মানে বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তারা এই প্রকার যে ভগবান ভক্তবৎসল, যিনি বলছেন কি এইটা আমার প্রতিজ্ঞা যে একবার বলবে প্রভু আমি আপনার শরণাগত, তিনি এমন শরণাগত বৎসল, এমন ভক্ত বৎসল, তিনি বলছেন এইটা আমার প্রতিজ্ঞা, আমি সমস্ত যে একবার বলবে প্রভু আমি আপনার শরণাগত, আমি সমস্ত প্রাণী থেকে তাকে অভয় প্রদান করব। আর তিনি কৃতজ্ঞ, ভগবান অকৃতজ্ঞ নয়। ভগবানের প্রতিজ্ঞা যে যথা মাং প্রবদ্ধন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম। আরে ভগবান যে রূপে ভজন করেন, জীব কি ভজন করে ভগবানের, ভগবানের যত উপকার জীবের উপরে, জীব তার এক মাত্রাও করতে পারে না ভগবানের ভজন। তিনি কৃতজ্ঞ, সমর্থ, তিনি সমর্থবান, বদান্য হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য। মহাপ্রভু যেন বলছেন যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভগবানেরই ভজন করিবেন, ভগবানকে ছেড়ে অন্যের ভজন কখনো করিবেন না। শ্রী অক্রূর মহারাজ ভগবানকে বলেছে ক পণ্ডিত তোদ অপরম শরণম সমিয়াত ভক্ত প্রিয়াত তগির সুহৃদ কৃতজ্ঞাত। এই শ্লোকে শ্রী অক্রূর মহারাজ বলছেন যারা ভজন করেন তাদেরকে নিজের অভিলাষিত বস্তু যিনি দান করেন, আপনি দান করেন, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন। আর যার ক্ষয় নাই, যার বুদ্ধি নাই, বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তবৎসল, সত্যবাক, হিতকারী এবং কৃতজ্ঞ তোমাকে ছেড়ে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এমন হবে যে আর কারো শরণাপন্ন হবে? বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ গুণ জ্ঞান, অন্য তেজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ। বিজ্ঞজন যদি ভগবানের স্বভাবকে জেনে নেন, মানসেও বলেছেন কি উমা স্বভাব, উমা রাম স্বভাব যেই জানা, তাহে ভজন তেজ আনা না আনা। সে ভগবানের স্বভাবকে যে জেনে নেয় সে ভগবানের ভজন ছেড়ে কখন থাকতেও পারবে না। বলছেন অন্য তেজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ। উদ্ধব মহাশয় তিনি বলছেন অহো বকিজম স্তনকাল কোটম জিংহাসয়া আপায়তপ্যসাদি লেবে ঘতিং ধাত্র চিতং তদুন্যম কংবা দয়ালু শরণং ব্রজেব। ওহো, ये बड़ा आश्चर्य कथा। बकी बकासुरेर भग्नी बकी पुत्र स्तनकालकूटम, स्तने कालकूट विष लगी एसेছিল जिंहासया, কৃষ্ণকে মারার ইচ্ছা নিয়ে, কৃষ্ণকে মেরে ফেলবো, আমার দাদা কংসের শত্রুকে, অসাধ্যী যিনি অপবিত্রা সেই পুতনা, আর লেভে গতিং সেই পুতনাকে ভগবান মেরে, আর পুতনাকে কি গতি দিলেন বলে লেভে গতিং ধাত্রচিত, মাতৃগতিকে প্রদান করলেন। ভগবান দেখলেন কি ইয়ে পুতনা দুষ্টা তো বটে, এসেছে আমাকে মারার জন্য, কিন্তু ইয়ে সেই কাজ করতে এসেছে যে কাজ মা করে, তো তাকে মাতৃগতি প্রদান করলেন। কংবা ততোন্যং কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম। এবং দয়ালুকে ছেড়ে আমি আর কার শরণ নেব, কার শরণাপন্ন নেব? শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ, তার মধ্যে প্রবেশ হয় আত্মসমর্পণ। আগে শরণাগতির লক্ষণ মহাপ্রভু বললেন, যে শরণাগত হয় সেই শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ, তার মধ্যে প্রবেশ হয় আত্মসমর্পণ।
সে নিজেকে পর্যন্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করে দেয়। সেই শরণাগত যে ব্যক্তি, শরণাগতের লক্ষণ কি, কাকে শরণাগত বলা হয়? হরিভক্তি বিলাসে তিনি আর সনাতন গোস্বামীপাদ এই শ্লোকটিকে উঠিয়েছেন বৈষ্ণব তন্ত্র দিকে। আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতিকূলস্য বর্জনম রক্ষিষ্যতেতি বিশ্বাস গোপ্তৃতে বর্ণম তথা আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতি। ভক্তির যেটা অনুকূল তাকে সংকল্প মানে স্বীকার করা, গ্রহণ করা, আর যেটা ভক্তির প্রতিকূল, ভজনের প্রতিকূল, তাকে বর্জন করা। ভগবান আমার রক্ষা করিবেন এই প্রকার একটি দৃঢ় বিশ্বাস, আর গোপ্তৃত্বে বর্ণং তথা নিজের রক্ষাকর্তা রূপে অথবা পতি রূপে, স্বামী রূপে ওনাকে বরণ করা, আত্মসমর্পণ। আর দৈন্য, এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ বলা হলো। তবা স্মৃতি বদন বাচা তথৈব মনসা বিদন তস্তানমাশ্রিত তন্যা মোদতে শরণাগত। তবা স্মৃতি বদন বাচা, যে মুখে বলে প্রভু আমি আপনার, তবাস্মি আমি তোমার, মুখে বলে, আর তথৈব মনসা বিদন, সেই প্রকার মনেও জানে, মনেও স্বীকার, কেবল মুখে নয়, মনেও সেই প্রকার, যেমন মুখে বলে সেই প্রকার মনে। আর তস্তান, ভগবানের যে ধামকে আশ্রয় করে, তস্তান লীলা স্থান দিকে, ভগবান যেখান যেখান লীলা করেছেন সেই লীলা স্থানকে আশ্রয় করে থাকে দেহের দ্বারা, তাকেই শরণাগতের লক্ষণ। মোদতে শরণাগত ভক্তজন, এই প্রকার শরণাগত যারা, তারা মোদতে আনন্দ প্রাপ্তি করে। শরণ লয়া করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ, শরণ লয়া করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম। যে ভগবানের শরণ নিয়ে আর ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়, তৎক্ষণ ভগবান তাকে নিজের আত্মসম নিজের করে নেন। মর্ত্য যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকিৎসিত মে তদামৃতম প্রতিপদ্যমান ময়াত্ম ভূতা ভূয়ায় চ কল্পতে বৈ। ভগবান উদ্ধবকে বলছেন কি, হে উদ্ধব, মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সেই জীবের প্রতি আমারও কিছু করার ইচ্ছা জাগে। বিচিকিৎসিত মে, আমারও কিছু ইচ্ছা করার ইচ্ছা হয় তার জন্য। আর তার ফলে সেই মানুষ, সেই ব্যক্তি অমৃতত্বকে লাভ করে, মানে আমাকে লাভ করে, সংসার মুক্ত হয়, আমার ঐশ্বর্যকে সে ভোগের যোগ্য হয়, মানে আমার ধামের প্রাপ্তির সে যোগ্য হয়ে যায়। মর্ত্য যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্মা, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নিবেদিতাত্মা, আমাকে নিজের আত্মা পর্যন্ত দান করে দেয়, তখন আমার ইচ্ছা হয় তার জন্য কিছু করি। আর যখন আমার ইচ্ছা হয় মানে কৃপা হয়, অমৃততম প্রতিপাদ্যমান, সেই অমৃতত্বকে প্রাপ্তি করে সে জীব। এবে সাধন ভক্তি লক্ষণ শুন সনাতন, যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ প্রেমে মহাধন। এই সাধন হলো অবিদেয় ভক্তি। এখন সে সাধন ভক্তির লক্ষণ শুনো।
সাধন ভক্তি কাকে বলা হয় আর কি সাধন করিবেন যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন কৃতি সাধ্যা ভবেত সাধ্যা ভাবা যা সাধনা বিদা নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রকটং হৃদি সাধ্যতা। বলছেন কৃতি সাধ্যা এই ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা যা কিছু সাধনা করা হয়, সাধনা হইলে তাকে সাধনা, তাকে সাধন ভক্তি বলা হয়েছে। আর দেখুন সাধন ভক্তি কাকে বলা হয়? ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা যেগুলোকে করা হয় আর তার ফলটা কি, লক্ষ্যটা কি? বলে সাধ্য ভাবা মানে প্রেম প্রাপ্তি যদি অভিলাষ থাকে, তার উদ্দেশ্য যদি প্রেম প্রাপ্তি থাকে, আর প্রেম প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যা কিছু সাধন করা হয় তাকেই সাধন ভক্তি বলা হয়। সাধন ভক্তি তাকে বলা হবে না যদি কোন লৌকিক বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তাকে সাধন ভক্তি মহাপ্রভু বললেন না। বলে সাধ্য ভাবা, ভাবি মানে প্রেম হি যদি তার উদ্দেশ্য থাকে, আর প্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে যা কিছু সাধন করা হবে তাকে হি সাধন ভক্তি বলা হয়। নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রকটং হৃদি সাধ্যতা। বললেন এই কৃষ্ণ প্রেম হলো নিত্য সিদ্ধ, সেই নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম এই হৃদয়ে যে প্রাকট্য তাকেই সাধ্য বলা হয়েছে। ইয়ে সাধনের দ্বারা একে লব্ধ করা যায় না, ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करए उदय। ये श्रवण कीर्तन ये हलो से साधन भक्तिर स्वरूप। আর তটস্থ লক্ষণ হলো যখন সেই সাধকের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম প্রকট হয়, তাকে তটস্থ লক্ষণ বলা হয়েছে সাধন ভক্তি। ইয়ে কৃষ্ণ প্রেম নিত্য সিদ্ধ, সাধ্য কবু নয়, একে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি হয় না। তাহলে যদি সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি হয় না, তাহলে সাধনার প্রয়োজন কি আছে? বলে সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেউ নাই পায়। সাধনের দ্বারাও সাধন যদি কেহ ইয়ে বলে এই প্রকার মনে মানে একটা ভাব রাখে কি আমি সাধন করে আর এই কৃষ্ণ প্রেমকে প্রাপ্তি করে নেব, বলে এটা কখনো সম্ভব না। নিত্য ইয়ে সাধনের দ্বারা লব্ধ নয়, কিন্তু সাধনে শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে এই শ্রবণ কীর্তন আদি যত সাধন ভক্তি বলা হলো, এ কেবল চিত্ত শুদ্ধির জন্য। যখন চিত্ত নির্মল হয় সে প্রেম আপনা আপনি হি আবির্ভাব হন, তাকে সাধনের দ্বারা লব্ধ করা যায়। এই তো সাধন ভক্তি দুই তো প্রকার, এক বৈধি ভক্তি, দ্বিতীয় রাগানুগা। এই সাধন ভক্তির দুটো বিভাগ, একটি হলো বৈধি ভক্তি আর একটি হলো রাগানুগা ভক্তি। বৈধি ভক্তি শাস্ত্র আজ্ঞা পালন করে, শাস্ত্র আজ্ঞা মেনে অথবা নরক যন্ত্রণাদি ভয়ে যে ভগবানকে ভজন করা হয় তাকে বৈধি ভক্তি বলা হয়। রাগানুগা যেটা স্বাভাবিক ভগবান মানে রাগ মার্গের যারা অনুগামী, রাগ মার্গে যারা ভজন করেছে স্বাভাবিক অনুরাগে, তাদের অনুগত্যে যে ভজন করা হয় তাকে রাগ মার্গ ভজন বলা হয়েছে। এই ভক্তির সম্বন্ধে মহাপ্রভু যা কিছু বলবেন আমরা মহাপ্রভু কৃপা হলে আগামী কালই শ্রবণ করব। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, कविराज गोस्वामी पाद की।